ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇ। ਅਗਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 12ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਵਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। गुरु साहिब ने जो सुनिया दियां पौड़ियां दे विच फरमान कीता है कि सुनन दे नाल की हुंदा है, हुण अगे गुरु साहिब फरमान करदे हन कि जे वो सुनिया होया अपने हिरदे दे विच वसा के उसनूं मन्निया नहीं, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ। गुरु साहब कहते हैं, जिन्नी सुन के मन्निया हो तिन बलिहारै जाऊं। जिन्हां ने उस परिपूर्ण परमात्मा दी बाणी नूं, उस दी गल नूं सुन के अपने हिरदे दे विच बन लिया है, मैं उन्हां तों बलिहार जांदा हां। गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावै, जे सतगुर की आग्या सत सत करमानी। जिन्हां ने उस परिपूर्ण परमात्मा दे नां नूं गाया, सुनिया ते उस नूं उस दी हर आग्या नूं सत सत करके मन्निया है, उन्हां दा ओ नाम सुनिया होया मन्निया थाए पैंदा है। इत्थे गुरु साहिब ने मन्ने दी जिहड़ी पहली पौड़ी है उत्थे एक लाम लाई है। दूसरियां जिहड़ियां 3 पौड़ियां हन, इस तो बाद उत्थे मन्ने दे उपर 2 लावां हन। इस पौड़ी दे विच मन्ने दा मतलब है कि जो उस परिपूर्ण परमात्मा नूं कबूल कर लैंदा है, जो उस नूं मन लैंदा है, उस दी हालत दसी है। अगे जो पौड़ियां हन मन्ने उन्हां दियां हन, जिसने मन लिया है उन्हां दी अगे की अवस्था बनदी है, वो अगलियां 3 पौड़ियां दे विच गुरु साहिब फरमान करनगे। हुण गुरु साहिब ने धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज नूं ये क्यों कहना पिया कि मन्ने की गत कही ना जाए, कि वो कह नहीं सकते, वो पूर्ण परमात्मा सन, कह नहीं सकते। क्यों? सब तो पहली गल ये है कि दुनिया दे विच असीं कोई चीज़ सब तो पहला वेखदे हां। भगत कबीर जी कहंदे हन, बिन देखै उपजै नहीं आसा। कोई भी चीज़ है असीं उस नूं पहला देखदे हां, कोई रंग है, कोई रूप है, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, असीं उस नूं पहला देखदे हां। देखण तो बाद उस दे प्राप्त करन दी तलब प्राप्त हुंदी है, फिर असीं उस नूं प्राप्त करन दी कोशिश करदे हां। ये दुनिया दा व्यापार है। पर धार्मिक दुनिया दे विच इस तो उल्ट दी गल है। सब तो पहला सानूं उस परमात्मा दा नाम सुनना पवेगा, फिर उस नूं मनना पवेगा, फिर जाके उस परमात्मा दी किते झलक देखण नूं मिलेगी। और जो इंसान जिस परमात्मा दा कोई चक्कर चेन नहीं, जिस दा कोई रूप रंग नहीं, जिस दी कोई रूप रेखा नहीं, उस नूं मन लेना, ये एक बड़ी वड्डी महान शरदा है। जिस चीज़ नूं असीं देख नहीं रहे और जिस दा कोई बरन जात नहीं है, जिस दा कोई रूप रंग नहीं है, उस नूं मन लेना, ये ही प्रथम जिहड़ी गल है। ये बहुत महान शरदा इहदे लई चाहीदी है, इहदे लई बहुत महान प्यार चाहीदा है। वो धन है जिसने मन लिया है। तां ही गुरु साहब ने लिखिया है कि मन्ने की गत कही ना जाए। जो इंसान उस गुरु दी मत नूं मन लैंदा है,
ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਕਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਸੁਣਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਰਨ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਚੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਂ ਸੋ ਦਿੱਤਾ ਢੱਕਣ ਕੋ ਪਤ ਮੇਰੀ। ਪਟੋਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਇਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਹੈ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਸੰਤ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਜੋ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਨਾ ਛਾੜੈ ਸੰਤਈ, ਜੇ ਕੋਟਕ ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ। ਜੋ ਸੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਆਦਮੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉ ਮਲਾਗਰ ਭਿਓ ਅੰਗਮ ਬੇੜਿਓ, ਤਾਂ ਸੀਤਲਤਾ ਨਾ ਤਜੰਤੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੌਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਰਮੀ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਬੌਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਤਲਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਚ ਲਗਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਲੇ ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੀ ਚੋਰੀ ਫਿਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਬੀਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛਬੀਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਲਗਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣੇ ਹਨ, ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜੋ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਛਬੀਲ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਅੰਨੋ ਦੀ, ਕਦੀ ਬੰਨੋ ਦੀ, ਕਦੀ ਪਰਬਤ ਵਾਲੀ ਛੰਨੋ ਦੀ। ਕਦੀ ਅੰਨੋ ਦੀ, ਕਦੀ ਬੰਨੋ ਦੀ, ਕਦੀ ਪਰਬਤ ਵਾਲੀ ਛੰਨੋ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਸਰਵਰ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਖਿਜਮਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਂ ਵੀ ਰੋੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਵੀ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਥੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋਂ। ਕਿ ਐ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੋ
ਭਗਤ शिवा जी होए है वो नहीं है। शिवा दा मतलब इत्थे ये है कि उस परमात्मा दा ओ रूप जो शब्द है। इत्थे शिवा दा मतलब ये कीता गया है। ये कई बारी गुरबाणी दे विच कई ऐसियां चीज़ां आउंदियां हन जिन्हां नाल साडे मन दे विच दुविधा पैदा हो जाती है, पर इस शिवा दा जो मतलब है वो है कि अकाल पुरख दा शब्द स्वरूप, कि ऐ पिता तू मैनू ऐसी शक्ति दे कि कोई भी मैं शुभ काम करा तो कबहू ना टरूं। टरूं दा मतलब है टाल मटोल करना। जिस तरह असी धार्मिक दुनिया दे विच कोई भी चीज़ करते हाँ, असी टाल मटोल करते हाँ। वो चीज़ जिहड़ी गुरु साहब ने इत्थे किया है, उन्होंने सानू जाच सिखाई है कि असी किस तरह उस परिपूर्ण परमात्मा के अगे अरदास करनी है। ए गुरमुख बंदे, जे किसी भी चीज़ की लोड़ पै गई है तो उस परमात्मा के अगे आके बेनती कर। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जा रहे सन ते गुरु महाराज जी का घोड़ा दलवेदार रस्ते दे विच अटक गया, अगे नहीं जा रहा है। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाई दया सिंह जी नूं कहा कि अगे जाके देख के आओ कि की गल है, घोड़ा अगे तुर नहीं रहा। भाई दया सिंह जी जाके देख के वापस आए ने ते आके कहंदे गुरु साहब जी होर ते कोई खतरा नहीं है, पर किसी जिमीदार ने खेत दे विच भंग बीजी हुई है। जदों कोई गुरु की संगत करता है, चाहे वह जानवर है चाहे इंसान है, उसकी बिरती दे विच जो है उस परमात्मा का नाम रस वस के उसनू जो उसकी बुद्धि है वह बहुत तीखण हो जाती है। तो उत्थों ही गुरु साहब ने घोड़े दियां बागां मोड़ लईयां कि ये उस खेत दे विच जाना परवान नहीं करेगा, पर असीं गुरु दे सिख हो के जो कुछ भी करते हाँ उस गुरु नू जो मंजूर नहीं है वो असीं करते हाँ। जिहड़ा जानवर भी है अगर संगत कर लवे तो उसके भी मन दे विच जो है उस गुरु की बाणी वस जाती है। बस असी इंसान ही हाँ जिन्हां दे मन दे विच वो चीज़ नहीं वसदी है। भाई वीर सिंह जी ने एक किताब लिखी है मर्द दा कुत्ता। उस दे विच भाई वीर सिंह जी ने कहा वो बाहर जा रहा है तो उसनूं एक कुत्ता मिलिया जो थां थां ते सूंघ रहा है। हुण कवि लोग जो है अपनी बिरती दे नाल जो भी लिखते हैं जिस तरह बुला लेंदे हैं। उसने उस कुत्ते नूं पुछया कि तू इस तरह क्यों कर रहा है। उसने कहा कि मेरा एक संत जिहड़ा सी वो मालक सी, गुरबाणी पढ़दा सी, वो संत मालक सी ते वो हुण इस दुनिया ते नहीं रहा, पर वो जदों किते ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਸੁਗੰਧਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ कुत्ते की गल है, एक जानवर की गल है, पर असी इंसान जो हाँ उस परमात्मा की बाणी नूं मन्नण दे लई तैयार नहीं हाँ। असी सब कुछ कर लेंदे हाँ, माफ़ करना, कोई गुस्सा नहीं करना। किसी ने एक गुरबाणी का आधार है कि जो गुरु का सिख है उसनूं किहड़े कर्म करने चाहिए हन। गुरु साहिब ने गुरसिख नूं एक होर भी दस्सिया है कि जेकर तू धर्म का कोई फैसला करना है तो कल्ला ना करी। तेरे कोल जिन्ना ज्ञान होवे कल्ला ना करी, 5 सिंह नाल लैके फिर फैसला करी, क्योंकि वो जो 5 का फैसला है वही मंजूर। क्योंकि इंसान की बिरती जो इंसान की कमाई जिंदगी की हुंदी है बहुत थोड़ी है। एक इंसान 50 साल तक थानेदार की नौकरी करता रहा तो 2 साल गुरु ग्रंथ साहिब के उत्ते ला के सिक्ख्या देन लग जाए जां वो कोई फैसले जीवन दे करन लग जाए, वो शोभा नहीं दिंदा। जिस तरह असीं 20-25 साल पढ़ के फिर नौकरी करते हाँ, इसे तरह ही जो गुरु दा जो धार्मिक बंदा है उसनूं पहला 10 साल को गुरु की विद्या लैनी चाहिए है, फिर ही वो परफक हुंदा है किसी फैसले नूं लैण दे लई। जे किते मेरे किसी वीर जां भैण दे मन दे विच दुविधा होवे, उदा मन डोलदा होवे तां तन तन श्री गुरु नानक देव जी की गुरबाणी जपजी साहिब का पाठ निरंतर करो, तुहाडी अवस्था वो बन जाएगी, तुसीं वड्डे वड्डे फैसले है जो वो खुद लैण लग पावोगे। अज टाइम इजाजत नहीं दे रहा, इतनियां ही बेनतियां परवान करनियां। गुरबाणी नूं पढ़दियां होयां किसी तरह की कोई गलती हो गई होवे, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप साध संगत बख्शण जोग है।
ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਨਿਗੁਣੇ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਦੇਵੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਖਿਮਾ ਜੋ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਤ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ
राम कली महला तीजा नंद क्यों का सतगुर प्रसाद नंद पया मेरी माए सतगुर दा पाया सहज सिद्धि राग रतन परवार बरिया शब्दो तगावो हरि के राम कह नानक नंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाने हर ना रहो तू मन मेरे अंगीकारो करे तेरा सबना गना समर्थ स्वामी कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाने साचे साहिबा क्या नहीं करते करता तेरा सब किछ है जिस ते सौ पावे सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम जिनके मन बसिया कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जन्म कर शांत सुख मन आए बसिया जिन सदा कुर्बान किता गुरु बेटो जिसतियाई वडियाया कह नानक सोनो संतो शब्द तरो प्यारो सचा नाम मेरा आधारो बजे संच शब्द तित कर सपाके शब्द वाजे कल जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कह नानक ते सुख हुआ तित कर अनहद माजे आनंद सुनो वड भागियो पार ब्रह्म प्रभ पाया दुख रोग संताप उतरे संत साजन पे सरसे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु